ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ಜೆ ಅಂಕಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೆಡ್ ರಿವಿಷನ್. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಸಾತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಸನಾದಿ ಸರ್ ಅವರು. ಇವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾಗ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾಗ ಸಹಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಲೋ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಕನ್ನಡ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದಂತ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಇವರು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಈಗ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ನಾವು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುವಂತ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು 100 ಅಂಕಗಳಿದೆ, ಹಂಗೇನೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಕೂಡ 100 ಅಂದ್ರೆ 80 ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 20 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ತರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಟಾಪರ್ಸ್ ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಹೇಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SFC ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಪರ್ಸ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಕಂಠಸ್ಥ ಪದ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 67 ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಫಲತಾ ಏಕ್ ಚುನೌತಿ ಹೈ ಇಸೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೋ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನ ಮೊದಲಿನ 4 ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 38 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 38ನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರ್ತದ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ कोई भी सकार देते हुए 3 दिन की या 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम एक छुट्टी पत्र लिखी ಅಂತ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಕ್ಕಳೇನ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ತರಗತಿ ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓ ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಾಮೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಾಮ್ ಏಕ್ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಲಿಖಿ ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಜಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಹುಬ್ಳಿ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ 5ರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗೇನೆ ಸಂಬೋಧನ್ ಅವ್ರ ಅಭಿವಾದನ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಗ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯ 3 दिन की छुट्टी मांगते ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ 3 दिन की 4 दिन की 5 दिन ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ 3 दिन की छुट्टी मांगते ಅಂತ ಬಿಲೋ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 5ರಲ್ಲಿ 1-2 अंक इल्ले बनते. और नीचे जो रहता है विषय का विवरण रहता है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उपयुक्त विषय के अनुसार आपसे सविनय निवेदन है कि ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರಣ कहता है. उदाहरण मेरे बड़े भाई की शादी है, हम बेलगावी जा रहे हैं, दिनांक 4/4/2025 से 6/4/2025 तक ಅಂದ್ರೆ एग्जाम डेट रहता है एग्जाम डेट. तो वहां तक हमें 3 दिन छुट्टी देने की कृपा करे ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷಯ ವಿವರಣೆಗೆ 2.5 ಅಂಕ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಪನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆಪ್ಕಾ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ಅರ್ಧನ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಬಿಲೋ ಅವರ್ स्टूडेंट जो धीमी गति से सीखने वाला छात्र है वो भी आसानी से क्या कर सकता है, 5 अंक प्राप्त कर सकता है. और इसके साथ ही अगर हम बोले कि अगर 2 मार्क्स क्वेश्चंस या फिर 3 मार्क्स के हैं, तो सम स्टूडेंट्स उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कितने लाइन लिखने हैं, हाँ कितने तो शब्द अगर लिखने आप हैं. क्वेश्चन पेपर देंगे तो हाँ 2-3 वाक्यों में लिखे. जो स्टेटमेंट रहता है, जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यही कंफ्यूजन करते हैं. जो प्रश्न पत्र जो डिपार्टमेंट से आता है तो उनका इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा है कि प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है. बच्चों की एक बुरी आदत क्या है, क्वेश्चन पेपर मिलते ही लिखना शुरू कर देते हैं. ये अच्छी आदत नहीं. हम जो टीचर्स रहते हैं वो गाइड भी करना चाहिए और बच्चों को प्रैक्टिस कराएं पहले कि आराम से क्वेश्चन पेपर वो पढ़ ले, ताकि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद उनको कहाँ सरल है और कहाँ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है ये भी पता चलता है और वो क्या कर सकते हैं, कूल होके लिख सकते हैं. तो यहाँ 2 अंकों के प्रश्नों के लिए क्या कर सकते हैं, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. लाइक दैट क्या होता है, तो एक कश्मीर सेट का एक क्वेश्चन, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, तो बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए खास कश्मीर के, आप लेकर जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, है ना. तो ये 2-3 वाक्यों का जो सरल प्रश्न है, अगर इस तरह वो लिखेंगे तो आप वो क्या कर सकते हैं, 2 अंक ले सकते हैं. ओके, सो जो अभी ग्रामर होता है कि जैसे हम सिंगुलर प्लूरल्स बोलते हैं या फिर किसने किससे कहा हो गया, संदर्भ से स्पष्टीकरण जिसको हम बोलते हैं, सो इस तरह के प्रश्न किस तरह से अटेम्प्ट किए जाए. सबसे पहले ये कर ले या फिर पहले बड़े क्वेश्चंस कर ले बाद में ये करे, किस तरह से ये करना है. यस, एक्चुअली तो हमारे हिंदी में तृतीय भाषा हिंदी है, तो यहाँ व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पत्र में तो 1 से लेकर 8 तक जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं. और यहाँ पे हमारे यहाँ के ऐसे संदर्भ सहित ऐसा कुछ नहीं है, अलंकार छंद ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे बहुत सरल प्रश्न लाइक दैट लिंग वचन विलोम शब्द ऋणार्थक क्रिया रूप संधि समास विराम चिन्ह, इससे रिलेटेड बस इतना ही. जो 8 अंश है उसके रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर उन क्वेश्चन पेपर को एक बार दोहराएंगे तो बहुत ही आसानी से पता चलेगा कि कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं. तो बच्चों एक बार वो अगर देख लेंगे क्वेश्चन पेपर तो पूछने का तरीका कैसा रहता है और किस तरह के प्रश्न ग्रामर से पूछते ये मालूम हो जाता है. तो उदाहरण के लिए तो एक प्रश्न देते हैं, यस संधि या समास में दे सकते हैं. तो देखिए पंचवटी, तो बच्चों को लगता है संधि समास बहुत ही डिफिकल्ट है तो टच ही नहीं करते कुछ बच्चे. तो पंचवटी एक अगर शब्द है, पंचवटी शब्द निम्न में से इस संधि का समास का उदाहरण है. पंचवटी शब्द निम्नलिखित में से इस समास का उदाहरण है. वो ऑप्शंस क्या करेंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास, इस तरह के 4 ऑप्शंस रखेंगे. तो जब हम टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को
तो वहाँ पे कुछ ऐसे बिलो और बच्चों के लिए हमने कुछ हिंट्स बनाया है। जिस शब्द में संख्या नंबर्स दिखाई देते हैं तो उसको हम आसानी से क्या कह सकते हैं, ये द्विगु समास का उदाहरण है। उसी तरह जिस समास में हाइपन बीच में, दो वर्ड्स के बीच में एक हाइपन आ जाता है, हाइपन का मतलब है और, तथा, अथवा, इस तरह का मतलब आता है उसका हाइपन का, तो हमारी हिंदी में। तो जहाँ पे राम हाइपन दे के सीता लिखते हैं, पाप हाइपन दे के पुण्य लिखते हैं, तो विग्रह करने के बाद राम और सीता, पाप और पुण्य, इसका विग्रह रूप हो गया। और इसको हिडन मीन पहचानने के लिए जो बच्चा रहता है तो वो लाइन तो देख पाता है, समझ पाता है, वो अगर वो देखेगा तो वो क्या कर सकता है, ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। अगर संख्या है तो द्विगु समास का उदाहरण। इस तरह भी कुछ अपने टीचर से बात करके कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स को अगर अपना के थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे तो आसानी से ग्रामर के जो 8 प्रश्न हैं तो आसानी से वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और आसानी से 8 अंक भी ले सकते हैं। अमेजिंग। तो अगर पिछले सालों के कुछ हम क्वेश्चन पेपर्स देखें तो ऐसे कौन से चैप्टर्स या लेसन्स है कि इसमें से प्रश्न जरूर आएगा? यस, अगर ऐसे बोलने हैं तो। हाँ, अकॉर्डिंग देखिए क्या है, हमारे जो एक डिपार्टमेंट से जो टेक्स्ट बुक दिया गया है, सभी जो लेसन है सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहाँ पे दिया गया है। ऐसे कोई वेस्ट नहीं है वहाँ पे। जो पोएम्स है या प्रोज है सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। तो हमें अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये पता लगा सकते हैं कि 4 अंक का प्रश्न कहाँ से उठाया है उन्होंने, मीन्स चयन किया है वहाँ से, 3 अंकों का कहाँ से लिया है और किस प्रश्न को लिया है, ये देख के हम पता लगा सकते हैं कि अगर हम पढ़ते वक्त इन अंशों पर या इस कंटेंट पर हमें फोकस करना है। मैं 4 अंकों से बात करता हूँ। अगर हम 4 अंक का प्रश्न किस पार्ट से हम मीन्स आएगा या आ सकता है, ऐसा कुछ देखेंगे तो मालूम है सभी को, जो गिल्लू पाठ एक है, गिल्लू है, उसके बाद बसंत की सच्चाई और इंटरनेट क्रांति, कर्नाटक संपदा। प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर लेंगे तो इन्हीं पार्टों से क्या हो गया है, एक 4 अंक का प्रश्न रिपीट होता गया है। हाँ, तो 4 अंक प्रश्नों के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। और बहुत से बच्चों को ये भी एक प्रॉब्लम है, जहाँ भी मैं जाता हूँ तो यही मुझे पूछते हैं, सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे याद रखे, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 अंक का क्वेश्चन है तो कैसे याद रखे, इसको क्या करे। ये प्रश्न बहुत ही सरल टेक्निक है बच्चों को, जो ये बात मैं अभी बता रहा हूँ, बिलो एवरेज और टॉपर्स को भी, अबव एवरेज दोनों को भी यूज हो सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एक 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि किताब में भी है वो, गिल्लू के प्रति लेखिका की ममता का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये पूछने का तरीका जो बोर्ड के एग्जाम में अलग हो सकता है, लेकिन आंसर वही हो सकता है। तो ये बच्चों कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। बच्चों को स्टोरी मालूम है उसमें क्या है, तो देखिए वो अबव एवरेज के बच्चों को थोड़ा माइंड में क्या करना है, 1 वर्ड्स के जैसे क्वेश्चन फ्रेम कर लेना है। लाइक दैट, गिल्लू जब छोटा था घायल होकर कहाँ पड़ा था, तो तुरंत वो कहेंगे गमले और दीवार के बीच पड़ा था। तो उसके बाद लेखिका उसे हौले से उठाकर कहाँ लाती है, अपने कमरे में लाती है। कमरे में लाकर उसके घावों पर क्या लगाती है, एक प्रश्न ऐसा ही राइज करें, पेंसिलिन का मरहम लगाती है। तो उसके बाद उसे खाने के लिए क्या देती है, मेन पॉइंट बताऊं, खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती है। और उसका घर कहाँ बनाती है, एक फूल रखने की हल्की डलिया में उसका घर बनाती है। तो खाते वक्त वो एक थाली के पास बैठकर, जब लेखिका खाती थी तो वो भी वहाँ पे आता था, तो उसको भी क्या करती है, बड़ी सफाई से एक चावल का दाना थाली के पास बैठकर खाना सिखाती है। तो उसके बाद उसके अंतिम दिन जब आते हैं तो उसके पंजे ठंडे होने लगते हैं गिल्लू के, तब उष्णता देकर उसको क्या करती है, हीटर जलाती है। ये भी हम प्रश्न के रूप तरफ, गिल्लू के अंतिम दिनों में लेखिका क्या जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न करती है, हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयत्न करती है। उसकी समाधि कहाँ बनाती है, सोनजोई लता के नीचे बनाती है। तो इस तरह की देखिए जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उनको आपको फ्रेम करके करेंगे, कितना आसान हो जाता है। वो पूछेंगे 5-6 वाक्य में आपके 8-10 वाक्य हो जाएंगे। ये ज्यादा तो नहीं लिखना है, जितना पूछा है उतना लिखेंगे तो टाइम स्कोर हो जाता है। तो आता है तो ज्यादा, मैं ऐसे ही ज्यादा बता रहा हूँ, तो एक 6 से 7 मैक्सिमम 8 पॉइंट्स लिखेंगे तो 4 अंकों के जो प्रश्न है आउट ऑफ आउट मार्क्स निकाल में। इसी तरह आप अलग अलग जो पार्ट से मैंने बताया 4 लेसन है ना, तो इस तरह आप 1 वर्ड्स के फ्रेम करेंगे
तो याद भी रहेगा और लिखने में भी मजा आ जाएगा, और बिलो और बच्चों को भी ये बहुत आसान टेक्निक से मुझे ऐसा लगता है। ट्रू, वेरी ट्रू। और अगर आपको बच्चों को कोई संदेश देना है तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए इन कुछ बचे हुए दिनों में? हाँ, तो देखिए अभी बहुत ही चंद दिन बच गए, बहुत ही नेक्स्ट मोमेंट है, घबराने की कोई बात नहीं। परीक्षा मीन्स एक सिंपल, इसको बहुत सीरियस नहीं लेना है और बहुत उतना नेग्लिजेंस भी नहीं करना है ना। तो जो एफए में और एसए में जो मीन्स हमारे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट जो रहता है ना हमारा सीसी के, तो उसमें वहाँ पे जो एग्जाम्स किए गए हैं है ना, उन प्रश्नों को जो वहाँ पे सिखाए गए उन्हीं को वहाँ पे पूछा जाता है। बड़ी खुशी की क्या बात है, टेक्स्ट बुक छोड़ के बाहर से एक भी वर्ड्स नहीं लेते हम। ट्रू। तो डरने की बात ही नहीं कि कुछ और आ गया। हाँ, कुछ और ऐसा आ गया, नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ ही नहीं है, सभी इसमें का ही रहता है, जो टेक्स्ट बुक में उसमें का ही रहता है। थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे, अब और इसके बच्चे मिनिमम 6, 7, 8, 10 बार अगर सिर्फ लेसन्स को पढ़ेंगे तो बस गाइड अदर सोर्स किसकी भी जरूरत नहीं है बच्चों को, क्योंकि जो लेसन्स में है उन्हीं से प्रश्न उठाते हैं और उन्हीं से प्रश्न पूछते हैं। तो अगर वो बच्चे बार बार पाठ पढ़ेंगे, हमारे लैंग्वेज में क्या होती है, स्टोरीज होती है। ऐसा कोई ये फॉर्मल ऐसा फार्मूला ऐसा कुछ नहीं रहता, स्टोरी रहती है, कंटिन्यूटी रहती है स्टोरी में। हाँ। है ना। तो शुरू जहाँ होती है एंड तक स्टोरी होते हैं, और जो क्वेश्चन जो पूछते हैं तो क्वेश्चन देखते ही पता चलता है कि ये स्टार्टिंग पैराग्राफ में है, ये मिडिल का है और ये एंड का है। और ज्यादातर जो टॉपर्स है तो पाठ का आशय क्या रहता है और पाठ में आने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रमुख जो अंश है उस पर थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो जो एप्लीकेशन लेवल और बड़े बड़े जो प्रश्न हैं वहां से ही बनते हैं। तो इसके लिए थोड़ा उस पर थोड़ा अगर ये बच्चे फोकस करेंगे तो मार्क्स निकाल सकते हैं। ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ನಾಗ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶನ ನೀಡಿದ್ರಿ, ಸಂದೇಶನ ಕೊಟ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ನಾಗ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಫಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಕನ್ನಡ.